13 رجب جمعرات کے دن جس گھر میں یہ صورت ایک بار پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بنے گا۔ یہ موقع پھر سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لو، دیر مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 13 رجب جمعرات کا دن ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا باکمال عمل آپ کے حوالے کروں گا جسے پڑھنے والا آج تک کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اتنا طاقتور وظیفہ، اتنا باکمال وظیفہ کہ جسے پڑھنے والا عرش الہی پر بیٹھے رب سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ایسا موجود ہے، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا ایسا موجود ہے جو اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں میں بندش کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 13 رجب جمعرات کے دن صرف 21 بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ دور حاضر میں اہل اسلام کی پریشانیوں کی عمومی وجوہات دین سے دوری، اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رسول اللہ کی شریعت و سنت کے خلاف ورزی ہے۔ بقا کو چھوڑ کر فنا ہونے والی دنیا کی پوجا، نفس پرستی، اللہ کی رضا کی بجائے اپنی منشا اور رضامندی کے حصول کی کوشش، کتاب و سنت کی خود پر نافذ کرنے کی بجائے اسلام کو اپنی مرضی کے زاویے سے دیکھنا، اپنی سہولت کے لیے دین میں نرمی اور آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش اور اصلاح کرنے والے سے یہ امید رکھنا کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق دین و شریعت کو بیان کرے، طرز معاشرت، آداب زندگی، شرعی قوانین، فقہ مسائل، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے فیض یاب ہونے کی بجائے اپنی اصطلاحات کو متعارف کروانا اور پھر اس پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، یہ وہ تمام مسائل ہیں جنہوں نے اہل اسلام کی زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں، نفسیاتی مسائل کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں انفرادی طور پر ہم بھی مجرم ہیں اور امت کی قیادت بھی برابر کی شریک ہے۔ روحانی علاج کے سلسلے میں دنیا بھر میں موجود بہنیں اور بھائی رابطہ کرتے ہیں۔ اکثریت کا مسئلہ ذہنی پریشانی اور بے سکونی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جب شیطان ذہن پر حاوی ہوتا ہے، پھر میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد کی نافرمانیاں، نماز میں دل نہ لگنا، کاروبار میں بے برکتی، شادی نکاح میں رکاوٹ، صحت کی خرابی، دماغی کیفیت، رد و بدل اور بہت کچھ۔ جب کسی کے دل سے رحمت اٹھ جائے، احکام الہی کے خلاف ورزی شروع ہو جائے، تو پھر شیطان اپنے راستے ہموار کر لیتا ہے۔ اس ساری کیفیت کو ہمارے لوگ جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ جادو نہیں ہوتا بلکہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جب عاملین سے رابطہ کرتے ہیں تو بہت سارے عامل اس پریشانی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ کوئی اسے جنات کا حملہ کہے گا تو کوئی کالا اور سفلی علم۔ اس سے لوگوں کی پریشانی میں شدید اضافہ ہوتا ہے۔ لوٹنے والے عامل پیسے مانگتے ہیں اور ہزاروں روپے غرق کر دیے جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان ساری پریشانیوں سے نجات کے لیے قرآن و سنت کے مطابق اور اولیاء کاملین کے فرامین پر عمل کر کے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر ان مسائل میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر 1.25 لاکھ کلمہ پڑھنے کی ہدایت کر دی جائے اور قرآن کریم کی لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کو بتا دی جائیں تو وہ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جو بندہ نماز کے لیے وضو کرنے کو تیار نہیں، وہ لمبے لمبے وظائف کیسے کرے گا؟ ایسوں کی ابتدائی طور پر توبہ و استغفار کی طرف لایا جائے اور کسی ولی کامل کی بارگاہ سے اس کی بھلائی کی دعا کروائی جائے تاکہ اس کے دل کی حالت بدلے اور وہ ہدایت پا جائے۔ میں نے تمام بزرگان سے ایک سبق سیکھا کہ ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ کے قریب لاؤ، توبہ استغفار کی طرف راغب کرو۔ اس سلسلہ میں استغفار کی کثرت اور تیسرے کلمے کا ورد کثرت سے ثابت ہوا۔ تیسرا کلمہ کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھنا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں الحمدللہ فرمایا یرحمک اللہ۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی مکمل پڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام
की कुर्बानी का हुक्म हुआ, तामील करने लगे तो जन्नत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुम्बा लेकर आए कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह इसको कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से खुशी से निकला अल्लाहु अकबर। फरिश्तों ने इसको भी मिला लिया और यूं पढ़ने लगे यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह वाक़या आपको सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़हार तअज्जुब के लिए फरमाया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। फरिश्तों ने यह भी साथ मिला लिया और यूं तीसरा कलमा मुकम्मल हुआ। उलमाए कराम जमा फवाद लिखते हैं कि आकाए दो जहां ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे। अर्ज़ की कि वो कैसे या रसूलल्लाह। आपने फरमाया कि हर शख्स कर सकता है, क्योंकि सुबहान अल्लाह पढ़ने का सवाब ओहद से ज़्यादा है, ला इलाहा का सवाब ओहद से ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब ओहद से ज़्यादा है, अल्लाहु अकबर का सवाब ओहद से ज़्यादा है। रसूलुल्लाह की ज़बान मुबारक और फिर औलिया सालिहीन कामिलीन के अमल से साबित हुआ कि इस कलमे में कोई अनमोल खजीना ज़रूर छुपा है कि मदीने वाला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें मौजूद कलमात को ओहद से बुलंद मर्तबा पहाड़ से भी ज़्यादा बबरकत करार दिया है। नाज़रीन, अब आपको वजीफ़ा बताते हैं। वजीफ़ा आपने किस तरह करना है। अपने जहन में जो आपका मकसद है वो आपने मकसद जहन में रख लेना है और नियत करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक 3, 7 या 11 मरतबा पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की फजीलत ज़्यादा है। एक बार दुरूद इब्राहिम मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपको रब से क्या चाहिए? आप कर्ज से निजात चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, या जो भी आपकी हाजत है वो आपने उसकी नीयत कर लेनी है। इसके बाद आपने फौरी तौर पर अपनी आँखों को बंद कर लेना है और तीसरा कलमा पढ़ना है। मैं अभी पढ़ के सुना देता हूँ। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये आपने पढ़ना है 13 रजब जुमेरात के दिन अपने मकसद की नियत करने के बाद। जो बंदा तीसरा कलमा 21 बार पढ़ लेगा, 21 बार पढ़ना है, और मैं यकीन से कहता हूँ, ईमान से कहता हूँ, 21 बार तीसरा कलमा पढ़ते दौरान अगर आप किसी ताकतवर दुश्मन से निजात चाहते हैं, वक्त का हाकम भी आपके कदमों में आ जाएगा। नौकरी की हाजत या ख्वाहिश जिनके लिए इंसान सारी ज़िंदगी दौड़ता है, तगो करता है, मेहनतों मुशक्क़त करता है, वो चीज़ खुद आपके पास आएगी। इसके बाद 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर बहुत छोटी सूरत है। नाज़रीन, जुमेरात के दिन 21 बार ये वजीफ़ा पढ़ने से आप मकनातीस बन जाओगे। ये रिज़्क और दौलत आपकी तरफ ऐसे भागेंगे जैसे कामयाबी सिर्फ आप ही के लिए है। मेरा बस चलता, मैं हर किसी को कहता कि पूरी दुनिया के मुसलमान ये वजीफ़ा करें। जो बंदा कहता है कि रब की अनायत क्या है, रब की गैबी मदद क्या है, खुली आंखों से कमालात को, रब के मौजूदात को देखना चाहता है, तो यकीन कामल के साथ इस वजीफ़े को कर लें। नाज़रीन, तीसरा कलमा 21 बार पढ़ना है और जब आपकी ज़बान से इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब काबा से मांगते चले जाएं, मेरा रब अता फरमाता जाएगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है, आप अल्लाह ताला से 1 लाख मांगेंगे, मेरा रब 70 लाख अता फरमाएगा। नाज़रीन, ये वजीफ़ा ख़ुद भी कीजिए, दूसरों को भी बताइए। आप ये वजीफ़ा एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। माँ बाप अपने बेटों के लिए, माएँ अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, या अपने किसी रिश्तेदार के लिए भी कर सकते हैं। और आप ख़ुद भी किसी भी नमाज के बाद ये वजीफ़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, आज ही इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिए। आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपकी बिगड़ी बन जाएगी, आपकी तमाम रंजिशें, तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। मेरा अल्लाह आप पर करम करेगा। और आखिर में, इस वजीफ़े के आखिर में एक बार फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़कर और सूरत इखलास पढ़कर अल्लाह ताला से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांग लेनी है। मेरा रब आपकी हर दुआ कबूल करेगा। नाज़रीन, इस वजीफ़े को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।